அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 13வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய வராக அவதாரத்தை பத்தி பார்த்தோம். அந்த வராக அவதாரத்துல பகவான் ஹிரண்யாட்சனை ஏன் கொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை பத்தியும், திதி தேவிக்கு அந்த சந்தியா காலத்துல ஏற்பட்ட அந்த கர்ப்பத்தை பத்தியும் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்தசோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. நிஷம்ய கௌஷாரவிணோபவர்ணிதாம் ஹரே கதாம் காரணசூகராத்மனः புனஸ்ஸ பப்ரச்சதமுத்யதாஞ்சலிः ந சாதித்ருப்தோ விதுரோ திருதவ்ரதः. विदुर उवाच. तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम. तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंश्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्ने कस्माद्धेतोरभूमृदः. मैत्रेय उवाच. साधु वीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीं. ययोत्थानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्त्यङ्घ्रीम् आरुरोह हरे पदम्. अतात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छताम्. दितिर्दाक्षायणी क्षतः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां हृच्चयार्धिता. इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्कासीनम् अग्न्यगारे समाहितम्. दितिरुवाच. एष मां त्वत्कृते विद्वन् कामात् शरासनः धुनोति धीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः. तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्. भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते. पुरा पितानो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीतवरं वत्सा इत्यपृच्छत न पृथक्. सविदित्वा आत्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशाद् अधात्तासां यास्ते शीलम् अनुव्रताः. अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसि. इति तां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम्. एष तेऽहं विदास्यामि प्रियं वीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयतः. सर्वाश्रमान् उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्
व्यसनार्णवम् अत्येति जलयानैर्यथार्णवम् यमाहुरात्मनो ह्यर्धम् श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमद्यस्य पुमांश्चरति विह्वरः यामाश्रित्य इन्द्रियारातीन् दुर्जयान् इतराश्रमैः वयं जयेमहेलाभिः दस्यून् दुर्गपतिर्यता न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्ष्ण्येन ये चान्ये गुणकृत्नवः अतापि कामं ये तं ते प्रजात्यै करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिः वृषेणाटति भूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्रविकीर्णविद्योतजटाकलापः भस्मावगुण्टाम् अलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा नाद्यातृतो नोत कश्चित् विगर्ह्यः वयं व्रतैः यच्चरणापविद्दाम् आशास्महे जाम्बत भुक्तभोगाम् यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाच्चर्याम् अचरद्गतिः सताम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वम् इदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम् मैत्रेय उवाच शैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवाशो ब्रह्मर्षेः वृषलीव गतत्रपा सविदित्वात भार्यायाः तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयातोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः ध्यायज्जझापविरजं ब्रह्मज्योतिसनातनम् दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधो मुख्यभ्यभाषत दितिरुवाच मामे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधीते रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवम् अंहसम् नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स नः
प्रसीदतां वामो भगवान् उर्वनुग्रहः व्याधस्यापि अनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवसतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्याम् आह प्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत्याधात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकाधुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवाभद्रौ अभद्रे जाटराधमौ लोकान् सबालां स्त्रींश्चण्डी मुहुरा ग्रन्थयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अकृताघसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यति अवतीर्यासौ यथाद्रिंशतपर्वदृक् दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनावोधारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिम् असौ गतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमशनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि साधरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवत्यशसा समं योगैर्ह्येमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुं यत्प्रसादादितं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते अनन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतामहिष्टः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः अन्तर्बहिश्चामलम् अब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तवशीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतदितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विधित्वासीन्महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।
கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. விதுரர் மைத்ரேயர்கிட்ட இருந்து பகவானுடைய வராக அவதாரத்தை பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுண்டார். ஆனா அவருக்கு அதோட திருப்தி ஏற்படலை. அதனால அவர் என்ன கேட்கிறார், மேலும் பகவான் சமுத்திரத்துக்கு அடியிலேருந்து பூமிய அப்படி அனாயாசமா தூக்கிட்டு வந்துட்டார். அப்படி செய்யறவருக்கு ஹிரண்யாட்சனோட சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதுக்கு என்ன காரணம்? அப்படியும் இல்லாம அந்த ஹிரண்யாட்சனுடைய பிறப்புக்கு என்ன காரணம்? இதெல்லாம் பத்தி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், இதெல்லாம் பத்தி சொல்லணும்னா நாம அந்த பகவானுடைய அவதாரத்தை பத்தி தான் நம்ம சொல்லணும். மரணம் அப்படிங்கிற ஒண்ணுலேருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஆதாரம் யாரு? அந்த பகவானைத்தான் நாம ஸ்மரணம் பண்ணணும். அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுடைய கதைகளை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு மைத்ரேயர் சொல்றார். மனசு பல பல புதிய புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது. பகவானுடைய அவதார கதைகள் எல்லாம் எத்தனை தர கேட்டாலும் அதனால நமக்கு இது போரும், இனிமே கேட்க வேண்டாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தோணாது. அதனால அவர்களை பத்தி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். அதுக்கு மைத்ரேயர் பதில் சொல்றார். பகவானுடைய பெருமைகளை எல்லாம் துருவன் நாரதர்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுண்டான். அதனால அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைச்சது? அவனுக்கு ஞானமும் கிடைச்சது, அவன் விஷ்ணு பதத்தையும் அடைஞ்சான். இது தவிர பகவானுடைய வராக அவதாரத்துல அந்த பகவானுக்கும் ஹிரண்யாட்சனுக்கும் நடந்த அந்த யுத்தத்தை பத்தி பிரம்மதேவர் தேவர்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. அப்ப நான் அத கேட்டேன், இப்ப நான் அத உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேயர் சொல்றார். தக்ஷனோட பொண்ணு திதி, அவ கசிபரை கல்யாணம் பண்ணா. தக்ஷன் தன்னுடைய 13 பெண்களையும் கசிபருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்போ அவ அந்த திதி தனக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு அவ ஆசைப்படுறா. அவ ஆசைப்பட்ட நேரம் கடைசியில அது என்னாச்சு, ஒரு சாயந்தர நேரமா இருந்தது. அப்ப அந்த நேரத்துல அவளுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை, ஒரு விபரீத ஆசைன்னு சொல்லலாம். ஆசை நியாயமானதுதான், ஆனா அது எந்த நேரத்துல வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா? அதனால அந்த நேரத்துல அவளுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை வந்தது. அப்ப அந்த நேரம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா, அஸ்தமிக்கிற நேரம், சூரியன் மறையிற நேரம். அதுவும் இல்லாம கசிபர் பகவான பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், நல்ல தியானத்துல இருக்கார். நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் சிலர்கிட்ட கேட்கணும்னு சொன்னா கூட அது எப்பேற்பட்ட விஷயமா இருந்தா கூட அவளுடைய அந்த சௌகரியம், நேரம், காலம், அவ மூடு எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு தான் கேட்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? ஆனா அவரோ பூஜை பண்ணிட்டு தியானத்துல இருக்கிற நேரம். அப்போ இந்த தித்திய என்ன பண்ணினா, நைசா முதுவா அவர் பக்கத்துல போய் நின்னுண்டு, மகரிஷியே நான் ரொம்ப தவிச்சுட்டு இருக்கேன். எப்படின்னா, ஒரு வாழை தோட்டத்துல ஒரு யானை பூந்து போய் நாசம் பண்ணினா எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி மன்மதன் என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கான். அதனால நான் ரொம்ப சிரமப்படுறேன். எனக்கு குழந்தைகள் வேணுங்கிற ஆசை எனக்கு இருக்கு. இதை நீங்க நிறைவேற்றி தரணும். இதை நிறைவேற்றதுனால உங்களுக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும், எனக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. இதுவும் இல்லாம எங்க அப்பா உங்களுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்தா, எல்லா பெண்களும் ஒரு 13 பெண்களை கசிபர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா? சோ எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணி கும்பிடும்போது எங்களுடைய இஷ்டத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டுதான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா. ஆனா நீங்க எங்களுக்குள்ள எந்த வித்தியாசத்தையும் காட்டப்படாது அப்படின்னு சொல்ற. அவையே அப்படி நினைக்கிறா அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கு மற்றவாளுக்கெல்லாம். அவள்லாம் அந்த சக்கலத்துகள் மாதிரிதான். அக்காவா இருந்தா கூட புருஷன் ஒன்னானதுனால அந்த சக்கலத்துகள் மாதிரி அவ எல்லாருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கு, தனக்கு மட்டும் குழந்தைகள் இல்லையே. அந்த ஒரு அவளுடைய அந்த எண்ணம் சரிதான், தனக்கு குழந்தைகள் வேணும்னு நினைக்கிறது சரிதான். ஆனா அந்த நேரம், கேட்ட நேரம் தான் பாவம் அவளுக்கு சரியில்லாத நேரமாக அமைஞ்சது. நீங்க எங்களுக்குள்ள எந்த வித்தியாசத்தையும் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற. சோ இப்படி சொன்னவளை அந்த கசிபர் என்ன பண்றார், அம்மா உன்னோட ஆசைய நான் கண்டிப்பா நிறைவேற்றுறேன். தர்மம், அர்த்தம், காமம் இவைகள்லாம் எங்களுக்கு சித்திக்கணும்னு சொன்னாக்க உங்களால தான் எங்களுக்கு அதெல்லாம் சித்திக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது
நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேனா? என்னோட சரீரத்துல பாதி நீதானே. அதுவும் இல்லாம இந்த வீட்டோட ராணி நீ நீதான் இல்லத்து அரசி. நீங்க எத்தனையோ பண்றீள், எத்தனையோ உபகாரங்கள்லாம் பண்றீள். அதுக்கெல்லாம் நான் என்னத்தை திருப்பி தர முடியும்? எதுவும் திருப்பி தர முடியாது இல்லையா? அதனால எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தா கூட அதை நாங்க திருப்பி தர முடியாதுன்னு கஷ்யபரே சொல்றாரு. அப்படின்னா பாருங்க, ஒரு பெண்ணோட ரோல் ஒரு குடும்பத்துல எவ்வளவு உயர்ந்ததுங்கிறத நாம புரிஞ்சுண்டா போராது, எல்லாருமே அதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அதனால உன்னுடைய குழந்தைக்கான ஆசைய நான் கண்டிப்பா தீர்த்து வைக்கிறேன். ஆனா நீ ஒரு நிமிஷம், ஒரு சில நிமிஷங்கள், ஒரு 1-2 நிமிஷம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன் ஒரு 1-2 நிமிஷம் பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா, திதி வந்து கேட்ட அந்த நேரம் நல்ல நேரம் இல்ல. ஏன்னா அந்த நேரத்துல ருத்ரன் தன்னோட பூத கணங்களோட சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுக்காராம். சிவபெருமான் கால வாகனத்துல வராராம். அதுவும் இல்லாம அவர் அநேகமா சுடுகாட்டுல தானே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப அங்க வீசுற அந்த காற்றுனால அந்த சுடுகாட்டு தூசுகள்லாம் தலையில படிஞ்சிருக்கான். அதோடு கூட சுடுகாட்டு சாம்பல உடம்புல எல்லாம் பூசிட்டு இருக்கார். அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய 3 கண்களாலும் பாக்குறார் அப்படின்னா, ருத்ரன் 3வது கண்ணை திறந்து பாக்குறார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் ரௌத்ரமா இருக்காருங்கிற அர்த்தம். நம்ம கூட அந்த நக்கீரர் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். நெற்றிக்கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே, கோபம் வரும்பொழுது அந்த நெற்றிக்கண்ணை திறக்கிறா அப்படின்னு சொல்றா. சோ இப்ப அவர் அந்த ரௌத்ரமான ஒரு ரூபத்துல அவர் இருக்கார். அவருடைய சரீரத்துல அவர் பூசிட்டு இருக்கிற அந்த விபூதியெல்லாம் அவர் உதறி தள்ளும் போது அதை எல்லாத்தையும் நாங்க பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஜகத்துக்கு காரணம் அந்த பரமேஸ்வரன் தான். அந்த மாயைக்கு அவர் சுவாதீனமான இருக்கிறவர். அப்படி இருக்கும்போது அவர் இப்படி சில பிசாசுகளுக்கான சில காரியங்கள் எல்லாம் அவர் செய்யறாரு. ஏன் செய்யறாருன்னா நமக்கு அது புரியறது இல்ல. அவருடைய பல விஷயங்களை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால இந்த நேரம் சரியில்லம்மா, நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொல்லி கஷ்யபர் திதிக்கு சமாதானம் சொல்றார். ஆனா திதி அத கேட்கல. அவளால பொறுமையா இருக்க முடியல. அதனால அவ என்ன பண்றா, அந்த கஷ்யபருடைய ட்ரெஸ்ஸ பிடிச்சு இழுக்கிறா. ஒரு தாசு எப்படி நடந்துப்பளோ அது போல கஷ்யபரனுடைய ஆடைய பிடிச்சு இழுக்கிறா. மனைவி தன்னை வந்து நிர்பந்தப்படுத்துறா அப்படிங்கிறது கஷ்யபருக்கு நல்லா புரிஞ்சு கொடுத்து. அவருக்கு வேற வழி இல்ல. அவர் சில கட்டாயம் என்ன பண்ணுறது, வேற வழி இல்லையே, அதனால அவளை திருப்தி பண்ணணுமே அப்படிங்கிற கட்டாயத்துல அவர் அவளோட சந்தோஷமா இருக்கார். அதுக்கப்புறமா அவர் குளிச்சுட்டு பிராணாயாமங்கள்லாம் பண்ணி காயத்ரிகள் எல்லாம் பண்ணிண்டு பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த நேரத்துல திதி மறுபடியும் தன்னுடைய கணவர்கிட்ட அருகில போய் நிக்கிறா. அவளுக்கு பாவம் ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ், என்னடா இது இப்படி அவரை சரியில்லாத ஒரு நேரத்துல கம்பல் பண்ணிட்டோமே அவரை அப்படின்னு அவளுக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா, ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் அது, குற்ற உணர்ச்சி, ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவளுக்கு. அவள் தன்னுடைய அந்த தவறான செயலால தலைய குனிஞ்சுண்டு கஷ்யபர் பக்கத்துல போய் நிக்கிறா. அப்போ திதி சொல்றா, நான் வந்து பெரிய அபராதத்தை பண்ணிட்டேன். சகல ஜீவங்களுக்கும் அதிபதி பரமசிவன் தான். அவர் வந்து என்னுடைய வயத்துல இப்ப உருவாக போற அந்த கர்ப்பத்தை கெடுத்துடாம நீங்க பாத்துக்கணும், நீங்க அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கஷ்யபர்கிட்ட கேக்குற. அதுவும் மட்டும் இல்லாம அந்த சிவபெருமானுக்கு தன்னுடைய நமஸ்காரத்தையும் சொல்றா. அவர் வந்து சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொன்னா, தயை இருந்தவாளா சரி, தயை இல்லாதவாளா இருந்தாலும் சரி, அவ யாரா இருந்தாலும் சரி, சகலர்கிட்டையுமே அவர் வந்து அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவர் தான். அதுவும் ஸ்திரீகளை எல்லாம் நன்னா அனுகிரகிக்க கூடியவர் அவர். என்னதான் அவர் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவராக இருந்தா கூட அவருக்கு கோபம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கோபம் வந்ததுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா தண்டிக்கணும் அப்படின்னு தானே தோணும் அவளுக்கு. சோ அதனால அந்த கோபமானது அவரை தண்டிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க வச்சுடுவோம். ஆனா எல்லாத்தையும் தவிர அவர் என்னுடைய சகோதரியான சதியினுடைய கணவர். அதனால அவர் என்கிட்ட கொஞ்சம் கருணை காமிக்கட்டும். நான் சொந்தம் வேற இருக்கு இல்லையா, அதனால அவர் வந்து நினைச்சா எனக்கு கருணை காமிக்க முடியும் அப்படின்னு திதி சொல்றா. திதிக்கு தன்னுடைய கணவர் வந்து அந்த மாலை நேரத்துல
செய்யக்கூடிய அந்த அவருடைய கடமைகள்ல இருந்து டெய்லி ருட்டீனா அவர் பண்ணுவார் இல்லையா, அதுல இருந்து தான் கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறார் அப்படிங்கறத அவ புரிஞ்சுக்கிறா. ஆனாலும் அவளுக்கு என்ன தோணுறது, தன்னுடைய கர்ப்பத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அத நினைக்கிறா. அப்போ கசிபர் சொல்றார், உன் மனசு கொஞ்சம் அசுத்தமாக இருந்தா கூட அந்த மாலை நேர தோஷத்தாலும் நான் எத்தனையோ சொன்னேன், ஆனாலும் நீ அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்கல. அதனாலையும் தேவர்களை எல்லாம், ஏன்னா ஈஸ்வரன் வரார், பவனி வரார், கூட பூதகணங்கள்லாம் வரான்னு இத்தனையும் நான் சொன்னாரே, அந்த தேவர்களை எல்லாம் நீ அலட்சியப்படுத்தியதாலும் சகல காரியங்களும் அசுபமாக போச்சு. அதனாலதான் என்ன சொல்லுவா, அஸ்தமிச்சு மாலை நேரங்கள்ல எல்லாம் சில காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. தலையை விரிச்சு போட்டு நிக்கிறது, அஸ்தமிச்சா அழறது, விளக்கு வச்ச நேரத்துல சாப்பிடுறது, இது மாலை நேரம் அப்படின்னு சூரியன் மறையிற அந்த நேரங்கள்லாம் ராட்சச நேரம்னு சொல்லுவா, அசுர வேலைம்பா. அதனால அந்த நேரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா பெரியவா. ஏங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப இந்த பாகவத்துல இது மாதிரியான சில கதைகள் எல்லாம் கேட்கும்போது, ஓ இது மாதிரி எல்லாம் சில காரணங்கள் இருக்கு போல இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்றாளோ அது ஏன் என்னன்னு கேட்காம பல காரியங்களை பண்ணிட்டா நமக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. கூடிய வரைக்கும் பெரியவா சொல்றத நம்ம கேட்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சோ அதனால இது அசுபமான வேலையாக ஆனதுனால உன்னோட வயத்துல 2 துஷ்ட குழந்தைகள் 2 பிறக்கும். அவ 3 லோகத்துல இருக்கிறவாளெல்லாம் கஷ்டப்படுத்த போறா, லோகபாலர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த போறா, ஜீவன்கள் எல்லாம் அங்க உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் கஷ்டப்படுத்த போறா, பெண்களை எல்லாம் சித்திரவதை பண்ண போறா, பெரியோர்கள் சொல்றதெல்லாம் கேட்க போறது இல்ல, அவளெல்லாம் கோபப்படுத்த போறா, அவளுடைய கோபத்துக்கெல்லாம் ஆளாக போறா அப்படிலாம் சொல்றார் அவர். அந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க சொல்றார். அதனால அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன ஆக போறது, இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தினால எப்படி மலைகளை எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கினானோ அதே போல பகவான் அவதாரம் பண்ணி அவளெல்லாம் வதம் பண்ணிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி கச்சியபர் சொல்றார். அப்போ திதி என்ன சொல்றா, என்னுடைய புத்திரர்கள் பகவானுடைய கரத்தினாலேயே வதம் பண்ணப்படுவா அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயமா, அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இல்லையா? பகவானாலேயே எல்லாமே, பகவானை பார்த்துட்டே மரணம் அமையிறது, பகவான் கரத்தினால ஒரு மரணம் கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம், இதெல்லாம் ஒரு விதமான பாக்கியம் தான். ஆனா என் குழந்தைகள் பிராமண சாபத்தால மட்டும் மரணத்தை அடைஞ்சிடக்கூடாது. ஏன்னு கேட்டாக்க, பிராமணர்கள்லாம் சாபம் கொடுத்துட்டா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் சரிதான், அவளுக்கு அதுல இருந்து அந்த பாபத்துல இருந்து அவளால வெளியில வரவே முடியாது. பாபிகள் கூட அவள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட கருணைய காட்ட மாட்டா அப்படின்னு திதி சொல்றா. நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு உன் மனசுல ஒரு குற்ற உணர்வு, ஒரு பச்சாதாபம் உனக்கு ஏற்பட்ட அந்த காரணத்தினாலும் மகாவிஷ்ணு, பரமசிவன் இவர்களோடு என்னையும் சேர்த்து நீ வணங்கினத்தினால உனக்கு 2 மகன்கள் பிறக்கிறான் இல்லையா, அந்த 2ல ஒரு மகனுடைய ஒரு குழந்தையானது அவன் நல்ல பக்தனா, மகா பக்தனாக இருப்பான். அவனை ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுவா, அவன் பெருமையெல்லாம் பேசுவா. அவன் எப்படி இருக்கான் அதே மாதிரி துறவிகள் எல்லாம் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணுவா. தன்னை தவிர வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மகா பக்தன்கிட்ட பகவான் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். அவனை எல்லாருமே விரும்புவா. அவனோட அந்த விசேஷ பக்தியால அவன் பகவானோட மனசை நிலைநிறுத்தி லோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வேண்டாத அபிமானத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஜட உலகத்தையும் விட்டுட்டு ஆன்மீக லோகத்துக்குள்ள போயிடுவான். அப்படி அனைத்து நல்ல குணங்களையும் கொண்ட நல்லொழுக்கம் உள்ள அந்த குழந்தை மற்றவர்கள்லாம் சந்தோஷப்படும் பொழுது அந்த மகிழ்ச்சியில் தானும் மகிழ்ச்சி அடைவான். அதே நேரத்துல துன்பப்படும் பொழுது அவளுக்காக துன்பப்பட்டு அவளுடைய துன்பங்களை நிவர்த்தி பண்ணறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிண்டு எதிரிகளே இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான். வெயில்னால மனுஷாளுக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தா கூட சந்திரன் வந்தா ஒரு குளுமை வருது இல்லையா, அதே போல ஜனங்களுக்கு அவன் ஒரு நல்ல பாதுகாவலனாக இருப்பான். அப்படி மனசுக்கு உள்ளேயும் சரி வெளியேயும் சரி அந்த பகவானையே உன்னோட பேரன் சதா நினைச்சுண்டு அந்த பகவான மனசுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் அவன் தரிசிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கசியபர் சொல்றார். அந்த குழந்தை யாரு? அவன்தான் ஹிரண்ய கசிபுவனுடைய மகனான
அந்த பக்த பிரகலாதன். இப்படி தன்னோட பேரன் சிறந்த பக்தனாக இருப்பான், தன்னுடைய மகன்கள் பகவானால் வதம் செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு கேட்டுண்ட திதிக்கு ஓரளவுக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு. தன்னுடைய மகன்கள் எல்லாம் பகவான் வதம் பண்ணிடுவார்னா வருத்தமா தான் இருக்கு. ஆனா பிறந்தவர்கள் இறந்துதான் ஆகணுங்கிறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது பகவான் கையால மரணம் கிடைக்கிறது அவளுக்கு அப்படிங்கறதுல ஒரு விதமான சந்தோஷம். அதை தவிர தன்னுடைய பேரன் ஒரு பெரிய பக்தனா இருப்பான் அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு இன்னும் ஒரு அதிகமான மகிழ்ச்சி. சோ அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சாள் அவள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 14வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். அடுத்த 15வது அத்தியாயத்துல ஜெய விஜயர்களுடைய சாபத்தை பத்தி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.